ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ मैं हाँ दीपक भंडारी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D4 ਨਿਊਜ਼। ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ SAS ਨਗਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਣ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇਅਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ SAS ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੀ तलाशी के दौरान विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने 1,42,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। इस दौरान इलाका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने इस मामले दे विच होर व्यक्तियों कर्मचारियों की शमूलीयत बारे पुछगिछ करने लई इसका 4 दिनों का रिमांड पुलिस नूं दे दिता है। विजिलेंस ब्यूरो के बुलारे ने दस्सिया कि मनजिंदर सिंह कर्मचारी नूं दिनकर सिंह वासी तलवंडी साबो जिला बठिंडा की शिकायत से गिरफ्तार किया गया है। दिनकर सिंह ने विजिलेंस ब्यूरो नाल संपर्क करके दस्सिया सी कि उसने रामा मंडी तलवंडी साबो मुख्य सड़क से नवा पेट्रोल पंप लगाना है, इसलिए कोई इतराज नहीं, सर्टिफिकेट यानी कि NOC लैन लई उसने अर्जी दी हुई है। तो मनजिंदर सिंह ने यह सर्टिफिकेट देने लई 2 लाख रुपए की मंग की है। उसने यह भी दस्सिया कि मनजिंदर सिंह इस काम लई पहला ही उस कोलों 3 लाख रुपए लै चुका है। उन्हें विजिलेंस ब्यूरो ने दस्सिया है कि शिकायतकर्ता की शिकायत तो बाद मुढ़ली जांच तो बाद विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल विछाया तो मनजिंदर सिंह नूं SAS नगर मोहाली की फेस 7 की मार्केट तो 2 सरकारी गवाहां की हाजिरी दे विच दिनकर सिंह कोलों 2 लाख रुपए की रिश्वत लैंदियां रंगे हत्थी काबू कर लिया। हुण सब तो वड्डा सवाल है कि कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता जिस दिन विजिलेंस वालों किसी विभाग का कोई कर्मचारी या अधिकारी फड़िया ना जाता होए, इसके बावजूद ये अधिकारी रिश्वत लैन तो बाज नहीं आउंदे ने। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। बीते दिनी चंडीगढ़ मोहाली बार्डर उत्ते हुई झड़प दे विच पुलिस ने मुलाजमां दी पछाण कीती है। इस संबंधी पुलिस वालों कुछ तस्वीरां भी साझियां कीतियां गईयां हन। पुलिस वालों मुलजमां दी सूल देण वाले लई 10,000 रुपए का इनाम देण दा भी ऐलान किया है। तुहानूं दस दईए कि मोहाली चंडीगढ़ की सांझी हद उत्ते बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई की मंग समेत होर सिख मसलियां लई जथेदार जगतार सिंह हवाला कमेटी ते होर सिख जथेबंदियां दा पक्का मोर्चा लगा हुआ है। इस दौरान कुछ निहंग ਸਿੰਘਾਂ ने मोहाली के SSP की सरकारी रिहाइश नेड़े मोहाली चंडीगढ़ के एंट्री पॉइंट से लाया बैरीगेड तोड़ के चंडीगढ़ दे विच दाखल होने की कोशिश की सी। इस कारण यूटी पुलिस नूं प्रदर्शनकारियों उत्ते पानी दीयां बौछारां भी करनियां पईयां सन ते लाठी चार्ज भी करना पिया सी। इस दौरान कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए सन। पंजाब सरकार वालों चालू किए गए मुहल्ला क्लीनिकां च चोरियां होण लग पईयां ने। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੇਟ ਹਕੀਮਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ AC ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਇਹਨੂੰ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। मैं एज ए हेल्पर हाँ सो की वारदात हुई है, की चोरी होया इत्थे? वारदात एक AC चला गया तो डॉक्टर साहब का प्रिंटर ही जोड़ा वो चला गया इतों। किन्ने बजे की घटना लगदी है? रात ਨੂੰ तकरीबन जो सवेरे ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਸਾਡੇ ਨੇ किन्ने बजे आई थी? 8:45 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਲਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। नहीं फिर ताला टूटा ही पता लग किसी ने आस-पास ने दसिया नहीं किसी ने? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬੂਹਾ ਤਾਲਾ ਟੁੱਟਾ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਲਾ ਟੁੱਟਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। CCTV ਕੈਮਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਵੇ ਇੱਥੇ? ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ CCTV ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕੈਮਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ? ਇਹ ਗੇਟ ਹਕੀਮਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੋਰੀ ਇੱਥੇ ਅੱਧੀ। ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? AC ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਜੀ ਬੂਆ ਪਹਿਲੇ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। AC ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੋਰੀ? ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਸਰ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, 2 ਦਿਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਮ ਹਾਂਜੀ। ਦਾ ਕੀ ਨੇਮ ਹੈ? ਅਨਮੋਲ ਗਰਜਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨੇਮ? ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਤੀ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਚੱਲ ਗਿਆ? ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿहा ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ। ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਐਜੀਪੀਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਛੁੱਟੀ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਧਾ ਲਗਾ ਦੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਦਮ ਤੇ ਹੈ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੈਮ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਲੀਪਾਪੋਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਲੈਪਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਕੈਮ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸਕੈਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਲੇਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਾਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਲੁੱਟਣ ਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ 600-700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਕਪਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਈਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਵੇਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 10-10 ਜਾਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਓਪਨਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਪਨਲੀ ਸਕੈਮਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਸਾਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਅਨਕॉन्स्टिट्यूशनल ਚੀਜ਼ ਆ। ਕॉन्स्टिट्यूशन जो मिनिस्टर ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਕਰਟਸ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇ, ਬਗੈਰ ਇਲੈਕਟਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਰੱਖੇ ਆ। ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਈਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ घोटाला मोदी अडानी घोटाला है। पिछले कई दिनों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े महा घोटाले पर खामोश हैं। जी हां,
दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े घोटाले पर खामोश है। और खामोश इसलिए है कि यह घोटाला सिर्फ अडानी घोटाला नहीं है, यह घोटाला है मोदी अडानी घोटाला। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी के ही संरक्षण में सारे घोटाले और भ्रष्टाचार अडानी ने किया है। कैसे किया है? मोदी जी ने ही कोयला दिया, मोदी जी ने ही गैस दिया, मोदी जी ने ही बिजली दिया, पानी दिया, सड़क दिया, सीमेंट दिया, स्टील दिया, सी पोर्ट दिया, एयरपोर्ट दिया। यानी आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्र अडानी को सौंप दिया। और इतना ही नहीं किया, व्यापार चलाने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया। याद रखिएगा, 2.5 लाख करोड़। जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। बेरोजगार को नौकरी नहीं मिल रही है, अगर वो अपना व्यापार करना चाहे तो उसको 2.5 लाख रुपए का कर्जा नहीं मिल सकता। गरीब को अपनी बेटी की शादी करनी हो तो 2.5 लाख का कर्जा नहीं मिल सकता। किसान को अपने फसल के लिए 2.5 लाख रुपए चाहिए तो नहीं मिल सकता, उसकी चप्पल घिस जाएगी 2.5 लाख रुपए लेने के लिए। लेकिन अडानी को नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया। इतना ही नहीं, जब व्यापार में घाटा होने लगा तो 84,000 करोड़ रुपए माफ किया। आपको सुनने में शायद गलती हो गई, 84,000 नहीं, 84,000 करोड़। आपका 84,000 का भी कर्जा माफ नहीं होगा, लेकिन अडानी को 84,000 करोड़ का कर्जा मोदी जी माफ कर देते हैं। अब कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति को अमीर बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और उस व्यक्ति ने क्या किया? 38 फर्जी कंपनियां दुनिया के टैक्स हेवन कंट्रीज में खोली, जहां पर कि कर की छूट होती है, जैसे मॉरिशस, करीबियाई देश। और वहां क्या घोटाला किया इस व्यक्ति ने? अपने भाई और अपने रिश्तेदारों के माध्यम से अडानी ने फर्जी कंपनियां खोली, 38 फर्जी कंपनियां खोली, और उन कंपनियों के माध्यम से हजारों लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान की अपनी कंपनी में काला धन लगाया। ये सारा पैसा अगर डूब रहा है तो प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? खामोशी की एक ही वजह है कि इस भ्रष्टाचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी शामिल है। ये मोदी अडानी का महाघोटाला। इसलिए मैंने संसद में नारा लगाया था, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। प्रधानमंत्री जी ने बड़े जुमले पढ़े कि जितना कीचड़ फेंकोगे उतना कमल खिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी आपको कहता हूं, कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, और बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ते गंभीर आरोप लाए ने ते उन्होंने आख्या कि दिल्ली दी सरकार दे कैबिनेट दे फैसलियां नूं भी वो पलट रहे ने जेड़े के गैर संवैधानिक ने। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना साहब जब से आए हैं वो रोज़ाना कोई ना कोई एक ऑर्डर, कोई ना कोई ऐसा आदेश ज़रूर पास करते हैं रोज़ाना जो संविधान के खिलाफ हो और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना करता हो। वो खुल के रोज़ाना कोई ना कोई आदेश पास करके बार बार ये कहना चाहते हैं कि मैं संविधान को भी नहीं मानता और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मेरे ऊपर लागू नहीं होते। एलजी साहब कह तो चुके ही हैं कि उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू नहीं होते, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानते, लेकिन रोज़ाना अपने आदेशों से भी वो यही साबित कर रहे हैं। आज फिर उन्होंने इसी सीरीज़ में एक और आदेश पारित किया जिसमें संविधान को भी वो नहीं मान रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी वो उसका अपमान कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं। आज उन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा कैबिनेट द्वारा पास 4 साल पहले पास प्रस्ताव को आज पलटा है। 4 साल पहले सीएम साहब के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की कैबिनेट ने बिजली कंपनियों में 4 प्रोफेशनल डायरेक्टर्स की नियुक्ति की थी। अब एलजी साहब कह रहे हैं कि 4 साल पहले जो फैसला लिया गया था मैं उसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के दिए हुए अधिकार के तहत आज पलट दे रहा हूँ। दिल्ली की कैबिनेट ने फैसला लिया, मुख्यमंत्री ने फैसला लिया, एलजी साहब के पास में कोई अधिकार नहीं है कि वो दिल्ली सरकार के बिजली संबंध में लिए गए फैसले को पलटें। उनके पास केवल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का अधिकार है, उसकी भी एक प्रोसीजर है, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन 4 साल पहले
से जो डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, 4 साल पहले दिल्ली की सरकार ने, कैबिनेट ने जो फैसला लिया उसको 4 साल बाद पलटने की एक नई रीति शुरू की है इन्होंने। कहते हैं मैं संविधान को नहीं मानूंगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानूंगा, 4-4 साल पुराने फैसले पलटूंगा। फिर तो 20 साल पुराने फैसले भी आप पलटने लगोगे इस तरह से, फिर तो आप 10 साल पुराने फैसले उठा के पलटने लगोगे। ऐसा अधिकार आपको किसने दे दिया एलजी साहब? आपके पास संविधान में केवल और केवल 3 विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार है, पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर। पुलिस के अलावा, पब्लिक ऑर्डर के अलावा और जमीन के अलावा एलजी साहब किसी भी मामले पर निर्णय नहीं ले सकते, केवल ओपिनियन दे सकते हैं जब मंत्री कोई निर्णय लेगा। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਠੇਕੇ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਲਕੀਰ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਚਪਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਹ ਫੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਨਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਕੈਂਪ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਗਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 3.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਕੀ 117 MLA 3.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹਦੀ ਸੂਚਨਾ
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ।